Now look, we have completed CPU, Central Processing Unit is over. Now we need to move on to secondary storage. With motherboard, we have completed the components of CPU. Now we go on to secondary storage or auxiliary storage. Secondary storage is otherwise called auxiliary storage. Can you repeat? Auxiliary storage. Once more, auxiliary storage. Secondary and auxiliary. These two are equivalent. Look, primary storage. We said RAM is the primary storage. Then what is secondary? Primary, secondary. Can you understand the difference? Primary means primary, secondary. Most important, that which is most important is called primary. That which is optional or less important is called secondary. In schools, primary school, first to fifth standard. If you complete primary school, you will move on to secondary school. Okay. Similar to that, here we have primary storage, RAM. From RAM, data will be permanently saved using secondary storage or auxiliary storage. What are the secondary storage devices we use? CD drive, DVD drive, all those things. Then hard disk, everything. They come under the category of secondary storages. Secondary storage is slow. It's not as fast as RAM. Whereas secondary storage gives permanent storage. Okay. Then data stored in secondary. Okay. All this storage is not needed. CD or DVD drive, floppy disk drive, or some of the secondary storage media. They say. Then hard disk uses magnetic plate mounted on motorized spindle to store and retrieve data. Hard disk. You just look at this first picture. This is the hard disk. Within the hard disk, after opening the hard disk, you will see that there is a spindle, there is a motor, and there is a plate, magnetic plate, yellow color magnetic plate, on which there is a reading head. Okay, the head will read the data from the magnetic plate. Okay. Then CD, full form compact disc. CD stands for compact disc. Then DVD, digital versatile disc. Digital versatile disc. Can you repeat? Digital versatile disc. Once more, digital versatile disc. Okay. CD stands for compact disc. Compact. Compact means what? Compact. No idea. Compact means a place which is what? Which is just sufficient. Compact means a place which is a bit congested but sufficient. Compact. Compact disc. Can you repeat? CD for compact disc. Once more, compact disc. Once more, compact disc. Okay. Then CD and DVD use laser beam. They don't use magnetic plates. They use laser beam for writing data and reading data. Since light is involved, they are also called optical discs. What disc? Optical disc. Optical is related to light. Okay, optical disc. The common name for CD and DVD is optical disc. Okay. Then, okay, what are the other things? SD card, secure digital card. The memory card we use in computers and mobile phones. SD card. SD card is a large card which is not now used. Then micro SD card. Micro SD card. That is the card we use. Mini SD, micro SD. Okay. Then PCMCIA. This is gone. It's not being used anymore. Whereas the name is Personal Computer Memory Card International Association. PCMCIA stands for Personal Computer Memory Card International Association. It was used in laptops and other portable devices, whereas nowadays they don't use it. Instead of that, we have compact storages in the form of pen drive and SD card, secure digital card, or the normal memory card. We normally call it memory card. Okay. Then what are the secondary storage devices we have seen?
One is CD, compact disk. Other one is DVD, digital versatile disk. The third one is hard disk. The fourth one is floppy disk. In case there is a floppy disk drive, I'll show you floppy disk. I'll show you in the pictures. Floppy disk, you may not have seen floppy disk at all. Floppy disk. Then, then what? Then SD card, secure digital card. That is it. Normally it is named what? Memory card. Memory card is properly called secure digital card. This is the common name we use. Memory card is the common name, and SD card is the proper name. Okay, SD card, secure digital card. In that we have micro SD card. Micro SD card. That is the card we use nowadays. Then followed by PCMCIA. PCMCIA stands for Personal Computer Memory Card International Association. Whereas it's not used. External hard disk may also be used. Okay, then read-only memory. In the form of secondary storage, there are some other memory types. Okay, first one is PROM. PROM is programmable read-only memory. PROM stands for programmable read-only memory. ROM stands for read-only memory. ROM stands for read-only memory. ROM full form read-only memory. It means you can write, you can't rewrite. You write it once, finish. Read only. You can write the data only once. You can't rewrite the data. Read only memory. Okay. First type of read only memory is PROM, programmable read only memory. Programmable read only memory. Then EPROM. EPROM stands for erasable programmable read only memory. Erasable programmable read only memory stands for what? You can, using ultraviolet radiation, you can erase the entire data and rewrite the data. EPROM, erasable programmable read only memory, for which we require ultraviolet light. Ultraviolet light. Okay. Then EEPROM, electrically erasable programmable read only memory. You need not apply ultraviolet radiation. You can simply pass certain voltage of current and the data will be lost. Then you may write the data once more. Fresh chip is available, you can rewrite. Okay, it's called EEPROM. EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory. Why these ROMs are required? These ROMs are embedded in chip, embedded inside the chip. You just look at the chip, motherboard. Motherboard has got, you just look at this. This is one chip. You can't write data. It is already data in the chip is already written. It's meant for working. Then South bridge chipset, North bridge chipset, BIOS, and BIOS is followed by several other smaller chipsets. They are essentially PROM or EEPROM. PROM or EEPROM. Nowadays they don't use PROM at all. It's EEPROM. All the ROM used nowadays are called EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. Even BIOS memory is EEPROM nowadays, electrically erasable programmable read-only memory. Can you repeat the types of memory? PROM stands for programmable read-only memory. PROM stands for programmable read-only memory. Then EPROM. EPROM stands for erasable programmable read-only memory. Once more, erasable programmable read-only memory. Then EEPROM. Electrically erasable programmable read-only memory. EEPROM stands for electrically erasable programmable read-only memory. Okay, done. For PROM, there is no option for erasing. For EPROM, ultraviolet rays are needed for erasing. For EEPROM, just electricity is sufficient. You can apply electricity, all data will be gone, you can rewrite. With this, we close the class. We have seen two things today. One is secondary storage. Secondary storage is permanent but slow. What are the secondary storage devices we have said? We have seen CD, compact disk, DVD, digital versatile disk, hard disk, then floppy disk, SD card, secure digital card, then PCMCIA.
Personal Computer Memory Card International Association. All those are secondary storage devices. Okay, they work with the South Bridge chipset. Secondary storage devices are friends of which chipset? They are friends of South Bridge chipset. Whereas the processor is the friend of North Bridge chipset. Okay, then we come on to types of read-only memory: PROM, EPROM, EEPROM. Done. With this, we close the theory portion. We come to practical. Procedure. Close பண்ணு. Procedure. கவனிப்பீங்களா? விண்டோஸ் இ கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு உங்களோட நான் இப்ப டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு போறேன். போனா இதுல என்னோடதுல நிறைய இருக்குது, உங்களோடதுல ஒன்றும் இல்லை. சரியா? இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஃபைல் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இதை நான் மெயில்ல அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன், ஷேர் பண்ணணும். அதுக்கு நான் எங்க போகலாம் கேட்டீங்கன்னா, ஒன்னு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேர் வருதா பாருங்க. வந்தா ஷேர் வித் ஸ்கைப் வருதா? ஷேர் வித் ஸ்கைப். ஸ்கைப்ல மட்டும் ஷேர் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, வியூல போனீங்கன்னா வியூல ஷேர்னு மெனு இருக்கு பாரு. இந்த ஷேர் மெனுல போனா அது பாரு, வெறுமையே ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. அப்புறம் இமெயில்ல ஷேர் பண்ணுன்னு ஒண்ணு இருக்குது பாரு. ஷேர்ல வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் அவைலபிளோ அது எல்லாத்தையும் காட்டும். மெயில் ஒண்ணு இருக்குது, ஒன் நோட்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த ரெண்டுல ஷேர் பண்ணலாம். சரியா? நான் ரெண்டுலயுமே ஷேர் பண்ண விரும்பல. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷேர் கொடுங்க. இமெயில் வழியா ஷேர் பண்றதுக்கு அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஓபன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அவுட்லுக் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இமெயில் படிக்கிறதுக்கான கிளையண்ட், இமெயில் அனுப்புறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ஆன கிளையண்ட். இப்ப நம்ம ப்ரௌசர்லயே பாக்குறோம். பழைய காலத்துல ப்ரௌசர்ல நம்ம இமெயில் பார்க்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா அவுட்லுக்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் வழியா தான் நம்ம முன்னெல்லாம் இந்த இமெயில்லாம் ஹேண்டில் பண்ணோம். அதுக்கு அப்புறம் தான் வெப் பேஸ்ட் மெயில் வருது. ஓகேவா? இன்டர்நெட் அப்படியே நம்ம ப்ரௌசர் வழியாவே பார்த்துக்கிறது ஈஸியா அப்படின்னு சொல்லி. சரி, இமெயில் கிளையண்ட் அதுக்கு பேரு. பழைய காலத்துல அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எல்லாம் பேரு. இது ஷேர் மெனுல இருக்கு. சரி, இது தவிர்த்து என்ன பண்ணலாம் ஷேர் வழியா? இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, உங்களுக்கு எத்தனை ஃபைல் வேணுமோ அத்தனை ஃபைலை சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஜிப் பண்ணலாம். ஷேர்ல போனீங்கன்னா ஜிப் இருக்கு. ஜிப் கொடுத்தா என்னாகும், உங்களோட ஜிப் ஆயிடும். அந்த ஃபைல் நம்ம கொடுக்குற ஃபைல் வந்து திரும்பு அடிவாங்க. இப்ப அதுவே ஒரு ஃபைல் நேமும் சஜஸ்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஜிப் ஃபைலுக்கு அதுவே டிரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுது. நான் அப்படியே விட்டுறேன். ஓகேவா? ஜிப் ஃபைல்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் 3 ஃபைலை சூஸ் பண்ணேன். இந்த இதுக்கு எப்படின்னா, டிரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட், ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல், அப்புறம் இன்னொரு பிடிஎஃப் ஃபைல். இந்த 3 ஃபைலையும் சேர்த்து அந்த ஒரே ஃபைலுக்குள்ள போட்டு என்ன பண்ணிடுது, நீங்க ஊருக்குலாம் போறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களோட ட்ரெஸ், மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ள போட்டு நல்லா டைட்டா ஒரு ஜிப் போட்டு மூடிடுவீங்க. அதேதான் இது. ஓகேவா? நாம ஊருக்கு போகும்போது எப்படி எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போறோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான ஃபைல் எல்லாம் இதுக்குள்ள பேக் பண்ணி இருக்குது. சரியா? நீங்க வேணும்னா என்ன செய்யணும், எங்க யாருக்கு அனுப்புறமோ அவங்களுக்கு பென்ட்ரைவ்லயோ இல்ல மெயில் வழியாவோ எப்படி வேணும்னா நீங்க அனுப்பலாம். அவங்க இதை திரும்ப அன்சிப் பண்ண முடியும். எப்படி அன்சிப் பண்றது? ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு அது என்ன பண்ணுது, டவுன்லோட்ஸ்ல ஃபோல்டர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு அது உள்ள பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். கொடுத்தீங்கன்னா இங்க பாரு, ஒரு புது ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. எங்க பாருங்க, டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர்லயே டிரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு ஃபோல்டர், அது உள்ள 2 ஃபைல் தான் இருக்கு. நான் 3 ஃபைல் இருக்கிறதா தப்பா நினைச்சேன். ஒன்னு டிரான்ஸ்ஃபர், இன்னொன்னு நியூ கோப்பா ஐ பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. 2 பேர் தான் இருக்கு. சரியா? ஓகே. இப்ப ஜிப் ஃபைலோட லாபம் நமக்கு என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜிப் ஃபைல்னா நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா, மோர் தேன் ஒன் ஃபைல் கேன் பி கெப்ட் டுகெதர். நிறைய ஃபைல ஃபோல்டர் ஒன்னா சேர்த்து வைக்கலாம். ஒரு ரைட், ஒரு ஆப்ஷன். ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஃபைல் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வைக்கும். நல்லா அழுத்தி சைஸ் குறைச்சு வைக்கும். எப்படின்னா, இந்த ஃபைலோட சைஸ் எவ்வளவு இருக்குது பாருங்க, எவ்வளவு சொல்றாங்க, 19.7 MB. ஆனா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ன்ற ஒரு ஃபைல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 27 KB, அப்ப 0.027 MB. அப்புறம் இந்த இன்னொரு ஃபைல் நம்ம காட்டணும்ல, இது ஒரு அடோபி ஸ்கேன் கிடையாது, நியூ கோப்பா ஐ, இது பாத்தீங்கன்னா 20.3 MB. ஆனா இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலை விட ஜிப் ஃபைல் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சமாவது குறைவா தான் இருக்கு. ஓகே, அப்ப ஃபைல் சைஸும் நமக்கு குறைஞ்சிடும். எல்லா ஃபைலும் ஒன்னா சேர்ந்து வந்து ஜிப்ல. சரியா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஜிப் அன்சிப். அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு இதுல அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலான்றது ஒரு வழி இருக்குது. பண்ணாதீங்க, அது தப்பா தான் போகும். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, அது கண்ட்ரோல் இல்லாத மெத்தட். இதெல்லாம் வந்து யாரும் கம்ப்யூட்டர் பத்தி அதிகம் தெரிஞ்சுக்காதவங்க காலத்துல இந்த மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி பிரிண்ட் கொடுக்கலாம். இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க.
எந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்கு ஒரு ஃபைலுக்கு ஒரு ஃபைல் டைப்புக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராம் ஓபன் பண்ணி அதுல இருந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க. புரியுதா புரியுதா புரியுதா? யாரும் அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி பிரிண்ட்னு கொடுத்துடாதீங்க. ஓகேவா? அது பழைய காலத்தோட சிஸ்டம், அப்படி பண்ணாதீங்க. அந்தந்த ஃபைலையும் ஓபன் பண்ணுங்க. அந்தந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள ஒரு பிரிண்ட் மெனு இருக்குது, அது வழியா பிரிண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? டன். அப்புறம் ஃபேக்ஸ் அனுப்பணும்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேர் மெனுக்குள்ளேயே ஃபேக்ஸ் இருக்கணும். உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுதா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். கண்ட்ரோல் இரு நம்மளால ஃபேக்ஸ் அனுப்ப முடியாது. ஏன்னா ஃபேக்ஸ் மோடம் கனெக்ட் பண்ணாதான் அனுப்ப முடியும். நம்ம சும்மா நாமும் என்னது கௌரவமா ஃபேக்ஸ் அனுப்புறது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபெயில் ஆயிடும். அது நமக்கு அதை பத்தி கவலை. இங்க பாருங்க, ஷேர் மெனுல போனா ஷேர் மெனுல போனா பிரிண்ட்டுக்கு கீழே பாருங்க ஃபேக்ஸ் இருக்கு. பிரிண்ட் கீழே ஃபேக்ஸ். இது ஒர்க் பண்ணும். தெரியலையா? மறைக்குதா? மறைக்குதா? இதுல பிரிண்ட் கீழே பாருங்க ஃபேக்ஸ் இருக்குதா? பிரிண்ட் கீழே ஃபேக்ஸ் இருக்கு. நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது கேட்கும். ஆனா நம்ம கிட்ட ஃபேக்ஸ் மோடம் இல்ல, அதனால ஃபேக்ஸ் அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பாரு, கனெக்ட் ஃபேக்ஸ் மோடம் தெரியுதா? ஃபேக்ஸ் மோடம் இருக்குதுன்னா போதும், அதுவே ஃபேக்ஸ் அனுப்பி விடும். நம்ம கிட்ட இல்ல. ஃபேக்ஸ் மோடம் வேணும், ஒரு நம்பர் வேணும், லேண்ட்லைன் நம்பர் வேணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஃபேக்ஸ் அனுப்ப முடியும். அதனால அது ஃபேக்ஸ் அனுப்புறதுக்கான மற்ற டீடைல்ஸ் வந்து இருக்கு. சரியா? ஃபேக்ஸ் அனுப்புறதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாரு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஷேர்லயே பாத்தீங்கன்னா இது என்ன, யார் கூட ஷேர் பண்றது. இங்க பாருங்க, நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நாம மட்டும்தான் இருக்கிறோம். ஆனா ஒரு 2-3 பேர் நம்ம கூட இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், அவங்களுக்கு நீங்க இதுக்கான ஆக்சஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம். சரியா? இந்த எந்த ஃபைலா இருந்தாலும் அவங்க இந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷேர் கொடுத்தோம்னா போதும். அவங்களும் நம்ம ஃபைல ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஒருவேளை அவங்க கூட நமக்கு டூக்கா சண்டை வந்து போச்சு, யாரும் பார்க்க கூடாது. நான் இப்ப இதுல 2 யூசர் இருந்தோம்னா அதுல அவங்க பேரும் வரும், இன்னொருத்தர் பேரும் வரும். ஒரே யூசர் இருக்கிறனால கோபான் கார்டு இருக்கு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இப்ப நான் இதை க்ளோஸ் பண்றேன், டன் கொடுக்குறேன். இப்ப ஷேரிங் இருக்குது. ஆனா எனக்கு கோவம் வந்து போச்சு. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், ரிவோக் பண்ணணும். அதுக்கு ரிமூவ் ஆக்சஸ் கொடுத்தா போதும், நமக்கு ஷேரிங் ரிமூவ் ஆயிடும். ஷேரிங் வந்து போயிடும். சரி, அப்புறம் ரிமூவ் ஆக்சஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், இனிமே உங்களால நம்ம ஃபைல ஓபன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஷேர் பண்ணிக்கிறது. அப்புறமா அப்புறம் பாருங்க, அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி. இதுக்கெல்லாம் நாம போக வேண்டியது இல்லை. இந்த அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க யார் யார் கூட ஷேர் பண்ணலாம், இதுல யார் யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் இதுல நம்மளால பார்க்க முடியும். ஷேர் ஆடிட்டிங் எஃபெக்டிவ் ஆக்சஸ். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஆடிட்டிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா, யார் யாரெல்லாம் இதை ஆக்சஸ் பண்ணாங்க, யாராவது வெளியில இருந்து வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணாங்களா, நம்ம கம்ப்யூட்டர் இல்லாம வேற நபர்கள் யாராவது வந்தாங்களா, இந்த ஆடிட்டிங்ல தெரியும். எஃபெக்டிவ் ஆக்சஸ். எஃபெக்டிவ் ஆக்சஸ் வந்து யாருக்கு, நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கு, வேற யாருக்கும் இல்ல. நம்ம வேற யாருக்காவது கொடுத்தா இந்த இடத்துல வியூ எஃபெக்டிவ் ஆக்சஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்களோட பேர்லாம் வரும். இப்ப வராது. இப்ப நம்ம கேன்சல் கொடுத்துருவோம். இதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். லாஸ்டா வியூ மெனு தான் நமக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ். இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, இந்த இந்த குரூப் பை இதுல நேம் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இதுவா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட், அந்த அளவுக்கு தெளிவா தெரியல. இங்க பாருங்க, ஸ்மால் ஐகான். இங்க பாருங்க, இதுல முதல்ல வந்து நேவிகேஷன் பேன். இந்த நேவிகேஷன் பேன்றது என்ன தெரியுமா? அது பாருங்க, நேவிகேஷன் பேன்றது எங்க இருக்குது, இதுக்கு பேர் தான் நேவிகேஷன் பேன். இந்த கீழே இருக்குது இல்ல, அதுக்கு பேர் தான் நேவிகேஷன் பேன். இதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, எக்ஸ்பேண்ட் டு ஓபன் ஃபோல்டர். அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, இதுல ஷோ லைப்ரரிஸ், ஷோ ஆல் ஃபோல்டர்ஸ். இங்க பாரு, எல்லா ஃபோல்டரையும் தானே ஓபன் பண்ணிடுன்னு சொல்றோம் அதுக்காக. ஆனா இதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். நேவிகேஷன் பேன்றது முதல்ல என்ன, அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும். நேவிகேஷன் பேன்றது என்ன சொல்லு, இந்த லெஃப்ட் சைடுல வரக்கூடிய பேனல். எனக்கு இந்த நேவிகேஷன் பேனலே வேணாம், நேவிகேஷன் பேன் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணலாம், இந்த டிக் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ண. இது பாரு, தெரியுதா? லெஃப்ட் சைடுல இருந்த அந்த பேனல் செத்து போச்சு. திரும்ப வேணும் அப்படின்னா வியூ மெனுக்கு போங்க, நேவிகேஷன் பேனுக்கு போங்க, போயிட்டு திரும்ப கிளிக் பண்ணுங்க, வந்துடும். போகும், வரும். நம்மள மாதிரியே அதுவும் கொஞ்சம் கோச்சிக்கும், கோச்சிக்காது.
ஓகேவா? சரி, இதுக்கு அடுத்தபடியா இங்க பாரு வியூ மெனுக்கு போங்க. இந்த இடத்துல ப்ரீவியூ பேன். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபைலுக்குள்ள ஓபன் பண்ணாதான் அது என்ன இருக்கு தெரியும். ஆனா நான் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னே என்னதான் கண்டென்ட் இருக்கு சும்மா அப்படி லேசா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சா ப்ரீவியூ பேன். பக்கத்து வீட்டுல சண்டை நடக்குது, உள்ள போய் பார்க்க முடியாது. லேசா எந்தாவது வழி கிடைச்சா ப்ரீவியூ பேன். அதுதான் இது. இந்த ஃபைலுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா ஃபைலை ஓபன் பண்ணாமலே ப்ரீவியூ பேன்ல நமக்கு தெரியும். இங்க பாரு, இந்த எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் பண்ணல, ஆனா ப்ரீவியூ பேன்ல பார்த்தா இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல என்ன இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல லோட் ஆகும், பொறுமையா தான் வரும். நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கு அதோ வருது பத்தியா, தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட்? அப்புறம் பிடிஎஃப் ஃபைல், நம்ம இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் தூக்கி அது இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுதா. அப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணாமலே ஜஸ்ட் பார்க்கணும்னா ப்ரீவியூ பேனை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம், வேணாம்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம். அப்புறமா டீடைல்ஸ் பேன். டீடைல்ஸ் பேன் என்ன தெரியுமா? பாரு, இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணா இது யாரு எப்ப கிரியேட் பண்ணது, எப்ப மாடிஃபை பண்ணது, எவ்வளவு சைஸ் இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா டீடைல்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குதுன்னு? பாரு, அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் கொடுக்கும், அது டீடைல்ஸ் பேன். சரியா? இது யாரு கிரியேட் பண்ணாங்க, எவ்வளவு சைஸ் இருக்குது. அப்புறமா வியூ மெனுக்குள்ள போங்க. இங்க பாரு, இப்ப நம்ம என்னென்ன பேனல் பார்த்திருக்கோம். நேவிகேஷன் பேன் ஆஃப் பண்ணலாம், ஆன் பண்ணலாம். இதை நீங்க கண்டிப்பா செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும். இந்த ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணிருவாங்க. நேவிகேஷன் பேனை மறைக்கிறது, போடுறது, மறைச்சிட்டோம் திரும்ப வரவழைச்சிட்டோம். ஐயோ இருடா, தெரிக்காத. எல்லா வீரனுக்கும் இது சகஜம். ட்ராக் பேட்ல கை வைக்கும் போது கொஞ்சம் முன்ன பின்னதான் இருக்கும். இப்போ சரியா, அதே மூவ்ஸ் இருந்தா ஓகே. சரி பிள்ளைங்களா, இப்போ இது ஓகே. வியூ, இதுக்கு அடுத்து ப்ரீவியூ பேன் வேணுமா இல்ல டீடைல்ஸ் பேன் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு நாம மாத்திக்கணும். இது எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பாருங்க, எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் ஐகான்ஸ் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய ஃபைல் எல்லாம் பெருசு பெருசா தெரியும், கண்ணு தெரியல சாருக்கு. எப்படி இந்த ஃபைல் எல்லாம் சாதாரணமா பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் ஐகான்ஸ் வச்சுட்டா போதும், கண்ணாடி போடாமலே ஈஸியா தெரியும். அப்புறமா வியூ மெனுக்கு வாங்க, லார்ஜ் ஐகான்ஸ் அதை விட சின்னது. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜோட இன்னொன்னு மீடியம் ஐகான்ஸ். அப்புறம் வியூக்கு போங்க, ஸ்மால் ஐகான்ஸ். அப்புறமா லிஸ்ட். லிஸ்ட்னா மேல இருந்து கீழே போற மாதிரி லிஸ்டா ஆக்கிடுது. அப்புறம் டீடைல்ஸ். டீடைல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த டேட் கிரியேட் பண்ணாங்க, இது ஃபைலா ஃபோல்டரா, எந்த டைப் ஃபைல், அதெல்லாம் சொல்லும். அடுத்து டைல்ஸ். டைல்ஸ்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் இருக்குதுன்னா அது அப்படியே அந்த முடிஞ்சா ப்ரீவியூவே காட்டும், இமேஜ் மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம். மத்ததெல்லாம் அப்படியே அந்த சாதாரணமா டைல்ஸ் தான் நம்ம சாதாரணமா வச்சிருப்பாங்க நிறைய பேர், இல்லைன்னா லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க, லிஸ்ட் அல்லது டைல்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. சரியா? இங்க பாருங்க கண்டென்ட். கண்டென்ட்னா இங்க பாரு ஃபுல் பேரு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது பாருங்க அதுல என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும். கண்டென்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் காட்டல, சும்மா பேருக்காக சொல்றாங்க. இந்த கண்டென்ட் எங்கேயாவது காட்டுதா? இமேஜ் ஃபைல்ல தான் காட்டுது, மற்றபடி கண்டென்ட் வியூ வந்து காட்டல. ஓகேவா? ஆனா நம்ம கண்டென்ட் வந்து கண்டென்ட்டை காட்டுதுன்னு எடுத்துக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், லார்ஜ் ஐகான்ஸ் வச்சு, ஏன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவா தெரியறதுக்கு லார்ஜ் ஐகான்ஸ் இருந்தா போதும். இப்போ இதுக்கப்புறம் வியூ மெனுக்கு போங்க. இவ்வளவுதான் வியூ மெனுல இருக்குதா? இல்ல, சார்ட் பை. எப்படின்னா நீங்க டேட்டை வச்சு சார்ட் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம நேம் வச்சு சார்ட் பண்ணிருக்கோம், தெரியுதா உங்களுக்கு? டேட் வச்சு சார்ட் பண்ணணும். டேட் வச்சுன்னா பழசு புதுசு. இப்ப நம்ம லேட்டஸ்டா போட்ட ஃபைல்லாம் இங்க மேல இருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? அப்புறம் ஒண்ணு ஒண்ணா, அதுக்கப்புறமா சார்ட் பை டேட் முடிஞ்சிருச்சு. டைப். டைப் கொடுத்தா இங்க பாரு பிடிஎஃப் எல்லாம் ஒரு கும்பல் ஆயிடும், தெரியுதா உங்களுக்கு? பிடிஎஃப் எல்லாம் ஒரு கும்பல்ல இருக்குது, தெரியுதா? ஜிப் ஃபைல் எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்துடுது. அப்புறமா இங்க பாருங்க இது எல்லாம் வந்து எக்ஸல் ஃபைல் எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்துருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்கு பேர் தான் டைப். ஓகேவா? இப்ப வியூக்கு போங்க. இங்க நான் வந்து சார்ட் பைல வந்து டைப் பாரு, அது இல்லாம சைஸ் இருக்குது, பெருசுல இருந்து சின்னதுக்கு இல்ல சின்னதுல இருந்து பெருசுக்கு. டேட் கிரியேட்டட். இது எல்லாத்துக்கும் டிசெண்டிங்னு ஒண்ணு, அசெண்டிங்னு ஒண்ணு. டிசெண்டிங்னா தலைகீழ் ஆர்டர்ல, அசெண்டிங்னா நேர் வரிசையில. அதாவது வந்து அசெண்டிங்னா சின்னதுல இருந்து பெருசு, டிசெண்டிங்னா மேல இருந்து கீழ், பெருசுல இருந்து சின்னது. சரியா? Z to A வந்தா டிசெண்டிங், A to Z போனா அசெண்டிங். சரியா? ஓகே. சரி, இப்ப நாம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்?
வியூ மெனுல வந்து ஷேர் மெனுல பெருசா நம்ம பார்க்கல, நான் அதை உங்களை பெருசா கேட்கவும் மாட்டேன். ஆனா வியூ மெனுல வந்து நேவிகேஷன் பேன் அதை வைக்கணும் மறைக்கணும், ப்ரீவியூ பேன் அதை கொண்டு வரணும் மறைக்கணும், டீடைல்ஸ் பேன் கொண்டு வர தெரியணும் மறைக்க தெரியணும், அப்புறமா ஐகான்ஸோட சைஸ் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், லார்ஜ், ஸ்மால், லிஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு நான் எது கேட்கறனோ அந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்தி காட்ட தெரியணும். அதுக்கப்புறமா சார்ட் பைல போயிட்டு ஃபைல எல்லாம் நான் கேட்கிறபடி சார்ட் பண்ண தெரியணும். அப்புறம் குரூப் பை பாருங்க, குரூப் பைல நேம் வச்சிருக்கிறேன், டேட் மாடிஃபைடு கொடுத்தா ஒவ்வொரு டேட்ல எந்தெந்த டேட்ல அது கிரியேட் ஆச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குரூப் இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா குரூப் பைல போயிட்டு டைப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோயேன், எந்தெந்த டைப்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி குரூப் பண்ணும். பிடிஎஃப்லாம் தனியா நம்ம சார்ட்ல கொடுத்த மாதிரியே தான் இங்க இருக்கிற எல்லாமே அங்கேயும் இருக்குது. ஆனா குரூப் பைக்கும் சார்ட் பைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க? குரூப் பை என்ன செய்யும் கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா குரூப் குரூப்பா ஆக்கிட்டு கேப் விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு வரும். சார்ட் பை அப்படி செய்யாது. குரூப் பை நன் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இப்பனா குரூப் பைல நன்னு ஒண்ணு இருக்கு, எங்கப்பா நன், இந்த நன் கொடுத்துட்டா பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு, எல்லாம் கும்பலா வந்து மொத்தையா ஒன்னோட ஒண்ணு புடிச்சிக்கும். குரூப் பை நன் கொடுத்த உடனே கண்டபடி வந்து எல்லாத்தையும் அடைச்சிக்கிச்சு இடத்த. அதுவும் டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர்ல என்னைக்கு எதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ண உடனே புரியாம நம்ம சிரமப்பட வேண்டியதா இருக்கும். இதுல டேட் மாடிஃபைடு கொடுக்குறேன், ஆனாலும் ஆர்கனைஸ்டா இல்ல. குரூப் பை நன் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், குரூப்பிங்கே பண்ணாது, அப்படியே ஃபைல்ஸ் காட்டும். ஓகேப்பா? இன்னும் ஒரு 2-3 ஐட்டம் இருக்குது, முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிட்டா இந்த எக்ஸசைஸே முடிஞ்சிருக்கு. முடிச்சிடலாம்ப்பா. ஏன்னா இந்த 2-3 ஐட்டத்துக்காக நாளைக்கு ஒரு நாள் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பத்துல இருந்து 50 பரோட்டா போட்டு சரி வராது. நாம இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஐட்டம் செக் பாக்ஸஸ் இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு. இப்ப நான் ஒரு ஃபைல கிளிக் பண்ணிட்டேன். நார்மலா கிளிக் பண்ணா எப்படி தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் கிளிக் பண்ணது செலக்ட் ஆகி இருக்கு. நிறைய பேருக்கு இப்படி மேல கொண்டு போனா வரக்கூடிய கலர் இருக்கும், கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய செலக்ஷனுக்கும் வித்தியாசமே தெரியல தானே? எல்லாரும் மேல அப்படி காட்டிட்டு டெலீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, டெலீட் ஆகல. கிளிக் பண்ணாதான் டெலீட் ஆகும், அப்பதான் செலக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். காட்டினா ஹைலைட் தான் ஆகுது, அது உங்களுக்கு தெரியல. நீங்க என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் ஆகிறது தெரியறதுக்காக ஐட்டம் செக் பாக்ஸ் போட்டா என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம இதை செலக்ட் பண்றோம்னா ஒரு டிக் மார்க் வரும், அன்செலக்ட் பண்ணிட்டா டிக் மார்க் போயிடும். போயிடுதா? வந்துடுது, இப்ப போயிடுது. ஓகேவா? டிக் மார்க் வந்ததுன்னா செலக்ட் ஆயிருதுன்னு அர்த்தம், டிக் மார்க் வரலன்னா செலக்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம். இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல புரிஞ்சுக்கிறது. அது அப்புறம் வியூல போனீங்கன்னா ஹிடன் ஐட்டம்ஸ், ஃபைல் நேம் எக்ஸ்டென்ஷன், இங்க பாரு இந்த ஃபைல்ல transfer.pdf me.docx அது என்ன டைப்னு எக்ஸ்டென்ஷனோட காட்டுதா. எக்ஸ்டென்ஷனை மறைக்கணும்னா இந்த டிக் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அது பாரு மீனு மட்டும் காட்டுது, டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் காட்டுது, எக்ஸ்டென்ஷனை காட்டல. நீங்க அது தெரியணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த டிக் மார்க்கை போடுங்க, போட்டா ஃபைல் நேம் கூட எக்ஸ்டென்ஷனையும் காட்டும். எந்த டைப்னு நம்ம ஈஸியா தெரியும். ஹிடன் ஃபைல்ஸ், இதுல ஏதாச்சும் ஃபைல் மறைஞ்சிருந்துன்னா அதையும் காட்டுறதுக்கு ஹிடன் ஃபைல்ஸ். நாம எதையும் மறைச்சு வைக்கல, மறைச்சு வச்சிருந்தா அதுவும் தெரியாது. இதோட ஒண்ணு ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா சிங்கிள் கிளிக்கா டபுள் கிளிக்கா, நீங்க ஃபைல வந்து சிங்கிள் கிளிக் பண்ணி கூட ஓபன் பண்றதுக்கான வழியே ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். இங்க பாரு சிங்கிள் கிளிக் கொடுத்தா ஓகே கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் இங்க பாருங்க கை மாதிரி மாறிடுது, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆரோ மாதிரி இருந்தது கை மாதிரி மாறிடுது. டபுள் கிளிக்கு பதிலா ஒரு கிளிக் பண்ணாலே ஓபன் ஆயிடும். ஓகேவா? இது எங்க இருக்குதுன்னா இதுக்கானது ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. இந்த ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ் உள்ள போனீங்கன்னா நான் சும்மா ஒண்ணே காட்டினேன், இது வந்து ஷோ ஹிடன் ஃபைல்ஸ். இங்க வியூல போனா ஷோ ஹிடன் ஃபைல்ஸ், ஷோ ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் டிக் மார்க் ஆன்ல இருக்கு. இங்க வேணும்னா டோன்ட் ஷோல மாத்திக்கலாம், இல்ல ஷோலயே வச்சிருக்கலாம், உங்க இஷ்டம். அப்புறமா அவ்வளவுதான் நண்பா, இதுக்கு மேல ஒண்ணு நம்ம பார்க்க வேண்டியது கிடையாது. ஹிடன் ஃபைல்ஸை காட்டுது. ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ் பொதுவா இருக்குன்னா ஹிடன் ஃபைல்ஸை காட்டும். அது இல்லாம டபுள் கிளிக் பண்ணாம சிங்கிள் கிளிக்லயே ஓபன் பண்றதுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு இதுல ஆப்ஷன் இருக்கு. அவ்வளவுதான் நாம பார்க்க வேண்டியது, மத்ததெல்லாம் அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது. யூ லீவ் இட், யூ டூ திஸ் அண்ட் கெட் யுவர் மார்க்ஸ். முடிஞ்சது கதை. நாம க்ளோஸ் பண்றோம். இது இன்னைக்கே பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க, ஏன்னா 1 hour தான் இருக்குது. இந்த 1 hourக்குள்ள நீங்க பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க. ஏன்னா டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டைம் வேணும்ல. காலையில ஓபன் பண்ணியாச்சு டெஸ்ட், நம்ம டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டைம் இருந்தா இன்னைக்கு முடிங்க, இல்லைன்னா காலையில வந்த உடனே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு காட்டிட்டு அப்புறமா கிளாஸ்